اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی تو اتنا کہہ سکیں گے کہ باری تعالیٰ کچھ کیا یا نہ کیا، ایک مرد حق، ایک مرد درویش حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب نے جو قوم کو یہ عظیم ایوان نور ٹی وی کا دیا تھا، اس پر بیٹھ کے ہم نے کوشش کی تھی کہ قوم کی رہنمائی کر سکیں۔ حضرت علامہ ربانی افغانی صاحب کی آنکھوں کی آنسوں کی برسات جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ مسئلہ کتنا نازک ہے، اور یہی کیفیت پورے عالم اسلام کی ہے اس وقت۔ اس فلم کا ایجنڈا کیا تھا؟ جی میرے خیال میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آئیے اس بدبخت اور اس ابلیس شخص سے پوچھتے ہیں کہ اس فلم کا ایجنڈا کیا تھا، اس نے فلم کیوں بنائی۔ انٹرویو دیتا ہے وہ ایسوسیشن آف پریس کو، اور وہ کہتا ہے، اب یہ الفاظ میری زبان اجازت نہیں دیتی میں دڑاؤں، لیکن معلومات کے لیے وہ کہتا ہے اسلام is a cancer and he made the film to expose the hypocrisies of Islam. This is a political movie. The United States has lost a lot of money and a lot of people in wars in Iraq and Afghanistan, but we are fighting with ideas. ہم نور ٹی وی پہ بیٹھ کے اس بدبخت ابلیس شخص کو یہ پیغام سنانا چاہتے ہیں، اگر آئیڈیز کی جنگ ہے تو آئیں ہمارے ساتھ آئیڈیز کی جنگ میں اتر کر دیکھیں۔ اس فلم کے اندر جو گند ہے اس کے اوپر تبصرہ کرنا میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ گٹر فلم ہے، گندی نالی کی ایک پروڈکٹ ہے، اس کے اندر جو کچھ اس نے بتانے کی کوشش کی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی ایکیڈیمک کرٹیک کی جائے۔ آئیے کسی اور رخ سے اس فلم کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ فلم بیسیکلی ایک فراڈ ہے، یہ ڈسیپشن ہے، اور اس کے جو ایکٹریسز ہیں، جن خاتون نے وہ مقدس کردار ادا کیے ہیں جن کا نام لینا ان کے ساتھ میں مناسبت نہیں کر سکتا، وہ کہاں اور یہ لوگ کہاں، انہوں نے اس کے پروڈیوسر پر کورٹ میں کیس درج کرا دیا ہے، اور اس خاتون کے نام بھی میں آگے چل کے بتاؤں گا، سنڈی لی نے، جس کا سین کا جس حوالہ علامہ صاحب دے رہے تھے، اس سین کے حوالے سے اس نے کہا ہے کہ میری آواز کو ڈب کیا گیا ہے۔ مثلا ابھی میں بول رہا ہوں یا علامہ صاحب بول رہے تھے، تو ان کی آواز کے اوپر اگر آواز ڈب کریں گے تو یہ کلیئر کٹ فراڈ ہے، یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور آواز میں کچھ اور لوگوں کو سنایا جانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس فلم کو اگر کرٹیک کریں تو دنیا میں جو میڈیا اسپیشلسٹس ہیں انہوں نے اس فلم کو دیکھا ہے کہ اس کو ایز اے فلم کرٹیک کیا جائے، تو فلم کرٹیک کرنے کے کچھ بنیادی ستون ہیں، اس کی جو تھیم ہے اس کو اینالائز کیا جاتا ہے۔ میں آپ کے سے بات کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر میں دہرا دیتا ہوں ناظرین کہ یہ آپ کو اسکرین کے اوپر ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہے، یہ ہے vote@thenur.tv، اس کے اوپر آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور اس فلم کی اور اس پورے گناہونی سازش کی مذمت کریں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 10 لاکھ افراد کی پیٹیشن ای میل کے ذریعے آئیں، اور تاکہ پوری دنیا کے سامنے جب اس مسئلے کو پیش کیا جائے تو یہ ہمارے پاس ایک دستاویز کی صورت میں موجود ہوں۔ لہذا جہاں جہاں بھی اس وقت نور ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، یہ میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا پر کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کی گستاخیاں کی گئی ہیں، لہذا میڈیا کے ذریعے ہم اس کا جواب اسی انداز میں ان کو دیں گے، تاکہ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ای میل کے ذریعے آپ جہاں اس وقت دنیا کے 180 ممالک میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس ای میل ایڈریس کو نوٹ کر کے آپ اپنا ووٹ پول کریں اور اس کی مذمت کریں، تاکہ جو ہمارے پاس 10 لاکھ سے زائد افراد کی پیٹیشن پہنچ جائیں، پھر اس مسئلے کو انشاءاللہ قانونی طور پر ہر اعتبار سے اٹھایا جائے۔ تھیم کو اینالائز کیا جاتا ہے کہ فلم کے اندر جو پیغام ہے وہ کیا ہے، سٹوری کو دیکھا جاتا ہے، اس کی ایڈیٹنگ کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے، ان تینوں ٹیسٹس کے اوپر یہ فلم بری طرح فیل ہوتی ہے۔ اس تجزیہ کرتے ہوئے سارہ عبد الرحمن نے، جو لیبیا کی ایک مسلمان خاتون ہے اور میڈیا اسپیشلسٹ ہے، اس نے علامہ ربانی افغانی صاحب اس نے اس کا تجزیہ کیا ہے
اس نے کہا ہے کہ اس نے ایک عظیم گستاخی کا جملہ بولا تھا سرکار کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. اس نے کہا کہ یہ پوری لائن ڈبڈ ہے. اصل جو ایکٹریس ہے جو وہ کردار ادا کر رہی ہے اس نے کہا تھا his name is George and we call him the father of the unknown. میں نور ٹی وی پہ بیٹھ کر اپنے جو ینگ جنریشن ہے ان کو کہتا ہوں یوٹیوب پہ چلے جائیں اور اگر آپ دیکھ سکیں اس فلم کو اور معلومات کے لیے تاکہ آپ میرے خیال میں کیونکہ ہمارے علماء نے اس پر کہا ہے کہ اس فلم کو نہ دیکھیں. میں عرض کرتا ہوں اگر آپ اس کو اپنے پیشوں میں کورٹس کے اندر اور دیگر فورمز کے اوپر آپ نے اس فلم کو کرٹیسائز کرنا ہے تو اس کا آپ نے رد دینا ہے تو اگر دیکھ سکیں تو یوٹیوب کا جو سکرول ہے اسے 2 منٹ سے زائد اوپر کریں اور یہ دیکھیں کہ جو کچھ یہ کہہ رہی ہے سارا سچ ہے کہ نہیں. میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں ڈب ہوئی آواز. اس کے بعد 5 ایسے مقام ہیں جہاں پہ آواز مکمل طور پہ ایکٹر جو اندر ہے اس کے ایکٹریس یا ایکٹر اس کی آواز نہیں ہے. فراڈ کیا گیا ہے. اسلامک ایجپشن پولیس اریسٹڈ 1400 کرسچنز. کہہ کچھ رہا ہے اوپر اس نے آواز لگائی ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم یوٹیوب کو گوگل کو اور اس کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کو ان کے خلاف انہوں نے کورٹ میں کیلیفورنیا میں کیس درج کرایا ہے ڈسیپشن اور فراڈ کا. اس فلم کا نام مختلف ادوار سے گزرا ہے. اس کا نام انسنس آف مسلمز پہلے نہیں تھا. اس کا پہلے نام تھا انسنس آف بن لادن. اس کا ورکنگ ٹائٹل تھا ڈیزرٹ واریر. جب یہ فلم پہلی دفعہ دکھائی گئی تو اس کے اندر آپ حیران رہ جائیں گے کل تعداد 10 آدمیوں کی جنہیں دیکھی تھی اس فلم کو. کل 10 آدمی. اور جو تھیٹر تھا اس کو رینٹ کر کے انہوں نے خفیہ طور پہ کیلیفورنیا میں دکھایا. اور اس کے بعد ایک انتہائی شیطان آدمی جو دہشت گردی کی ذہن رکھنے والا انتہا پسند ہے مورس صادق اس نے اس کا عربی ٹرانسلیشن کرا کے پوری عرب دنیا میں وہ کلپ دکھائے ہیں. علامہ صاحب مجرم کون ہے؟ انگلش میں علامہ قمر الزمان اعظمی جیسی ہستیاں یہاں موجود ہیں. کہا جاتا ہے responsibility has to be fixed. ہم امریکہ کی پوری حکومتوں سے لڑائی اور دشمنی لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہم نہیں کہتے کہ پورے عالم مغرب کی سازش ہے. اتنی ہم بات کہتے ہیں کہ 4 افراد اس کے مجرم ہیں. پروڈیوسر, ڈائریکٹر, بالکل, اور یہ شخص جس نے عربی ٹرانسلیشن کر کے اس کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے. اور تیسرا وہ بدبخت جو ابھی تک اس کی فلم کی سپورٹ کر رہا ہے وہ پیسٹر ٹیری جونز جس نے پورے امریکہ میں قرآن مجید جلانے کی مہم شروع کی تھی. ان 4 افرادوں کے خلاف امریکہ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ سخت ایکشن لیا جائے. اور ٹیررزم کے حوالے سے کہ انہوں نے ملک میں پوری دنیا میں گلوبل ٹیررزم کو تقویت دی ہے. ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کو امریکہ کی سرزمین سے ڈپورٹ کیا گیا ہے دہشت گردی کے قانون میں. کیا وجہ ہے امریکہ کی حکومت اس وقت خاموش ہے ان کے خلاف پراپر ایکشن دینے کی؟ ہلری کلنٹن نے بیان دیا ہے اس فلم کو مذمت کی ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اوباما نے سٹینس لیا ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن فقط آپ مسئلہ جو ہے سٹیٹمنٹ سے حل نہیں ہوگا. دوسری میڈیا پہ ہم بیٹھے ہیں. میڈیا کا جو عالمی میڈیا ہے اور بالخصوص بی بی سی وغیرہ کا ہے ہائیلی ارریسپانسبل اپروچ تھی. جس دن یہ پورے ملک میں مسلمانوں کے جذبات ٹی وی پہ دکھا رہے تھے آپ دیکھیں کہ صبح سے لے کر رات کا آخری جو نیوز نائٹ چلتی ہے اس وقت تک سلمان رشدی کو بار بار دکھایا جا رہا تھا. یہ کیا ہے؟ کیا یہ پاگل سمجھتے ہیں؟ مزید ہمارے جذبات کو ان کے اندر مزید کیا کہتے ہیں ان کو اگنائٹ کرنے کے لیے سلمان رشدی کو بار بار دکھایا جاتا. اور وہ بدبخت آ کر کہتا ہے کہ میں کتابوں کے مصنفوں کو کہتا ہوں کہ آپ ہمت کریں اور اس طرح کی کتابیں لکھیں. اور پھر اس کے بعد میڈیا کے اندر آپ دیکھیں جن جن لوگوں کا چناؤ کیا گیا ہے کہ وہ آپ کا اظہار رائے کریں وہ لوگ ہیں جو ہماری مذہبی سرکلز میں بھی
दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की रवश रखते हैं। मेरा मीडिया से फ़कत सवाल ये है, इस मुल्क में 2 मिलियन से ज़ायद मुसलमान रहते हैं, क्या उन्हें हज़रत मौलाना कमरुज़्ज़मान आज़मी साहब जैसी हस्तियाँ नज़र नहीं आती कि BBC के आकर अपनी वो इज़हार राय दें और कौम को गाइड करें? अल्लामा रब्बानी अफ़गानी जैसी हस्तियाँ नज़र नहीं आती? उनको जब भी नज़र आता है तो अंजम चौधरी जैसे लोग आते हैं जो आकर उनकी बोली बोलते हैं, उनके एजेंडे की तकमील करते हैं जो मीडिया सुनना चाहता है और पूरी कौम को सुनाना चाहता है। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं मीडिया के। 2 साल बीतने के बाद ये हमसे पूछेंगे इतने दहशतगर्द कैसे पैदा हो गए? ब्रिटिश टैक्स पेयर्स का पैसा इतना खर्च हुआ है प्रिवेंटिंग एक्सट्रीमिज्म से। कल जो सवाल इन्होंने हमसे करना है, हम आज ही उसका जवाब देते हैं। ऐसी फिल्में चलेंगी, ऐसी किताबें लिखी जाएंगी। आज मुझे एक साथी बता रहा है कि फ्रांस ने अपनी फ्रेंच मैगजीन में दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून और स्केचेस जो हैं उनको पब्लिश किया है। जितनी देर ये चलेगा उतनी देर और दहशतगर्द पैदा होंगे। अगर पूरी ग्लोबल कम्युनिटी इस बात पे राजी है कि हकीकी मानों में ये दहशतगर्दी को, इंतहा पसंदी को बंद करना चाहते हैं, तो ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के हम खिलाफ नहीं है, मुतलकन आज़ादी राय जिस पर कोई चेक नहीं है, जिस पर कोई बैलेंस नहीं है, उसको बंद करें। इस पर बात करेंगे। बहुत खूबसूरत आपने तज्जिया पेश किया। नाजरीन, मैं एक दफ़ा फिर दोहराता चलूँ कि आपको स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है। vote@thenur.tv पर अपना वोट पोल करें और इस फिल्म की और इस घिनौनी साजिश की मजम्मत करें। 10 लाख वोटर्स हमें चाहिए ताकि कोई कानूनी जंग की जाए या किसी भी फोरम पर जब इस मसले को उठाया जाए तो यह पता चल सके कि उस शाकान मुस्तफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किस तरह कर रहे हैं। तो आप अपना वोट ज़रूर पोल करें ईमेल के ज़रिए। हमारे साथ हाफिज़ जमील अहमद साहब हैं। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि अपना पैगाम दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त जिस गंभीर मसले पर और एक अजीम वाक़े पर गुफ्तगू के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, उसके अवामिल क्या हैं, उसके आवारिस क्या हैं, बुनियादें क्या हैं, ज़ाहिर है कि उस पर गुफ्तगू का आगाज़ हुआ है और हमारे भाई ने फ़िल्म के हवाले से जो तफसीलात बताई हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के हालात और इस तरह की बातें जी ये कोई पहली बार नहीं हुई हैं। ठीक, कई सौ साल का अरसा हो रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ मग़रबी क़ुव्वतों ने मुसलसल इक़दाम किया हुआ है कि इस्लाम को, दाई इस्लाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को, अज़वाज मुतहरात को, सहाबाए किराम को टारगेट किया जाए, उनकी आज़मतों को निशाना बनाया जाए। मैं सिर्फ़ एक ही बात अर्ज़ करूँगा कि इन तमाम इस तरह के मसाइल और हालात और हवादिस पर उम्मत मुस्लिमा का जो किरदार होना चाहिए, जो रद्द अमल होना चाहिए, अवामिल कुछ भी हैं, ठीक, उसके अवाक़िब, उसके नताइज ये होने चाहिए कि अब हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से जितना ये क़ुव्वतें उनको निशाना बना रही हैं, हम उसी कदर अपनी मोहब्बतें अपने रसूल पर निछावर क्या बात है, बिल्कुल, हम उसी कदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनकी अज़मतों के साथ वालेहाना लगाव का इजहार करें। ठीक, हम टूट करके रसूल को चाहें, वाह वाह, और उनकी अज़मतों का चर्चा दुनिया के अंदर आम करें। क्या बात, बहुत खूबसूरत पैगाम आपका। मौलाना बुहस्तानुल क़ादरी साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपना पैगाम इस मौके पर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। एक हूँ मुस्लिम मुहर्रम की पासबानी के लिए नीर से लेकर ताहा के खास कर। हज़रत अल्लामा नक्शबंदी साहब, अवलन में नूर टीवी के बानी हज़रत अल्लामा पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी, जिनकी पूरी ज़िंदगी इस मैदान में सर्फ हुई
तबलीग के लिए अव्वल से लेकर निस्फ सदी से ज़ायद अरसा आपने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए दुनिया में मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ कौमों में, मुस्लिम ममालिक में अपना एक पैगाम भेजा और नूर टीवी की सूरत में हमें एक ऐसा तोहफ़ा दिया, एक ऐसा प्लेटफार्म दिया कि हम आज एक ऐसे ग्लोबल मसला पर गुफ्तगू करने के लिए बैठे हैं। मुख्तसर वक्त में मुख्तसर सिर्फ ये इतना कहा जा सकता है कि मुख्तलिफ़ अदवार में दीन इस्लाम पर मुख्तलिफ़ रकीक हमले हुए और हमलों की सूरत में मुसलमानों ने अपने जितने भी ज़राए वसाइल थे उसका भरपूर मुकाबला किया। आज हम ये देख रहे हैं, ये कभी किस्म की फ़िल्म जो दुनिया के सामने पेश की गई है। इससे पहले भी दीन इस्लाम आका दो जहान सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार हमले हुए। आप ये देखना है कि हमारे जिस दुनिया में हम यूरोप की इस दुनिया में रह रहे हैं, यूरोप के जितने भी हथकंडे हैं मुख्तलिफ़ हवाला जात से उसका मुकाबला करने के लिए हमारे पेश रो स्कॉलर हज़रात ने मुख्तलिफ़ हवाला से ये हमें तजिया करते हुए ये बताया है कि हमें क्या करना है। हमारी नौजवान नस्ल जो यहाँ परवान चढ़ रही है उसके सामने बेशुमार मसाइल है और उसमें सबसे आम बड़ा मसला जो अब हमारे सामने पेश हुआ है जहाँ कि आज़ादी इज़हार राय का जो बार बार तज़किरा किया जाता है तारीख़ के हवाला से और यहाँ की मीडिया जो हमारे तासर दे रही है उसमें हमें मुकाबला करने के लिए यकीनी तौर पर हमारे मुख्तलिफ़ फॉर्म्स मुख्तलिफ़ स्कॉलर हज़रात मिसाल के तौर पर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उलमा हैं, काउंसलर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमें इनको इन्वॉल्व करने के साथ साथ इसको बड़े मसले पर आगे ले जाने के लिए अल्लामा नक्शबंदी साहब हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है और मुसलमानों को काम करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमानों की जमात में बड़े अच्छे लोग इस वक्त मौजूद हैं जो बड़े अच्छे तरीके से भी फ़ाइट कर सकते हैं। आगे चलकर हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से काउंसलर हज़रात से भी हमें अप्रोच करने की ज़रूरत है कि वो अपनी काउंसलरों में बैठकर अपने थ्रू आउट पूरे जितने भी अपने ज़राए वसाइल हैं उसको इस्तेमाल करें। मेंबरान पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट तक इसको ले जाने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे ज़राए वसाइल जो हमारे पास मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर हमारी नौजवान यंग जनरेशन जो है मीडिया के साथ जो है उसको अपने पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए हमें ये तमाम ज़राए जो वसाइल हैं इनको इस्तेमाल करने के लिए हमारे स्कॉलर हज़रात हमारी अंजमनें हमारी सोसाइटी जो है उनके आगे बढ़ने की अशद ज़रूरत है। बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने पैगाम दिया। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये बताया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में ईमेल्स आना शुरू हो गई हैं। आप अपने इस मोहब्बत के इजहार को जारी रखें। आपका प्रोटेस्ट इस सूरत में हम तक आना चाहिए। इंशाल्लाह बीच में हम अपने टेलीफोन लाइन्स भी खोलेंगे और उसमें मेरी गुजारिश होगी कि जितने भी हमारे अकाबिर उलमा इकराम हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो वकाला हैं, जो अहले फ़िक्र व दानिश हैं, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आएंगे और आप भी अपना इजहार करेंगे और हमें राय दें कि इस गंभीर सूरत हाल से निपटने के लिए हमें किस अंदाज से इस मसले से निपटना चाहिए। इंशाल्लाह एक मुख्तसर सी ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद फिर इंशाल्लाह हम आपको लिए चलेंगे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा क़मरुज़्ज़मान आज़मी दामत बरकातुहुल आलिया की जानब जो इस सूरत हाल पर अपना तबसरा पेश करेंगे और फिर इंशाल्लाह हमारी डिबेट में जो मुख्तलिफ सवालात जो जहनों में जन्म ले रहे हैं जिसको जो एक एजेंडे की सूरत में मैंने आपके सामने रखे हैं फिर उन पर गुफ्तगू की जाएगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के दौरान हमारा ईमेल एड्रेस आप एक मरतबा फिर नोट कर लें, vote@thenur.tv पर आप अपना वोट पोल करें। 10 लाख से ज़ायद वोटर हमें चाहिए ताकि वो इसे एक पिटिशन की सूरत में हम आलमी दुनिया के सामने इसको रख सकें। मिलते हैं ब्रेक के बाद।